हशर का मैदान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुन निसा सिपारा नंबर 15 द सिपारी रुकू नंबर 18 और द सूरत रुकू नंबर 21 आयत नंबर 142 ता 147। मखी आयतुन की द मुनाफिकान बद आदतुन ज़िक्र शुल और मुसलमानान ये दगा मुनाफिकान सरा द नास्ते पास्ते ना मनअ करल। उस वर्पसी पदी रुकू की द सिपारी द आखिरी आयतुनो द ख़त्मे दो पूरे द मुनाफिकान नूर यौसो बद आदतुन ज़िक्र कीगी, पागी बांदे अज़ाबुन बयानेगी, दगा मुनाफिकान त वअज़ और नसीहत कीगी और मुसलमानान ता द दुईना द बचकेदो तरगीब वर्कोल कीगी। इन्नल मुनाफिकीन बेशक मुनाफिकान युखादिऊन अल्लाह अल्लाह ताला ला धोखा वर्कई। दा मज़मून और दा खबरा द सूरतुल बक़रा प द्वेम रुकू की हम ज़िक्र शवे वा। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह व रसूलहु। द्वी अल्लाह ताला तम धोखा वर्के और अल्लाह पैगम्बर तम धोखा वर्के। नुदल तम अल्लाह जल्ल शानुहु दका खबर ज़िक्र के मुनाफिकान अल्लाह ताला त धोखा वर्के व हुवा खादिउहुम और अल्लाह ताला द्वी त धोखा वर्कउन की दे। सवाल ला पैदा की कि आया अल्लाह ताला त सोक धोखा वर्कूली शी? नो जवाब दा दी छि ना, अल्लाह ताला त सोक धोखा नशी वर्कोले। अल्लाह खो बाखबर ज़ात द हर खबर न द हर सना अल्लाह त बसोक संग धोखा वर्की। नो बिया दी आयत से मतलब छी अल्लाह वही छि मुनाफिकान अल्लाह ताला त धोखा वर्के। नो द दे ढेर जवाबुन उलमा कड़ी दी। यौ जवाब ये दा दी छि दुई अल्लाह ताला त धोखा वर्कई पखपल ख्याल और गुमान की। द दुई दा ख्याल दे छि गनी बस मुंगा अल्लाह धोखा करलो। देखवा मुसलमानानो मरगरतिया कई दागुई नवाने कई और देखवा द काफिरानो मरगरतिया कई छि अगुई त गलबा हासिल छि दागुई न माल कब्जा कई। नो दुई वही जोड़ेगा नी मुंगा अल्लाह त धोखा वर्कला। दा द दुई ख्याल और गुमान दे अल्लाह ताला त धोखा नशी वर्कोले। दा द दुई द धोखे वर्कोलो दा खबरी दा द दुई द ख्यालनो फिक्रुने व हुवा खादिउहुम और अल्लाह ताला दुई त धोखा वर्कउन की दे। सवाल दा पैदा की कि उस्ताद जी दा धोखा वर्कवल संग दी खकार दे का बद कार दे? नो जवाब दा दी चो धोखा खोड़ेर बद कार दे, धोखा खो खकार न दे। नो बिया दी अल्फाज से मतलब वो हुआ खादिउहुम और अल्लाह ताला द्वी त धोखा वर्कउन की दे चे धोखा बदकार दे। नो अल्लाह बिया वली द्वी त धोखा वर्कई वली अल्लाह बदकार कई नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ददी बदकार अल्लाह तसंग निस्बत शवी दी। नो ददी खबर जवाबुन उलमा ढेर कड़ी दी और खुलासा न छोड़िए दादे चे अल्लाह ताला द्वी ता धोखा वर्कउन की ना द्वी ता द्वी ददी धोखी सजा वर्कउन की दे। अल्लाह ताला बद्वी ता द्वी ददी धोखी सजा वर्कई। दा द्वी चिकम द मुनाफकत लार इख्तियार कड़ी दा او دلته مسلمانانو ته حضور پاک ته وی چې مونږ مسلمانان یو، الته يهود او عیسایانو ته وی چې مونږ ستاسو مرګري یو. دا چې کوم دوی دا دورنګا او دو مخیزه کارونه کوي او دو جبه استعمالي، دا دوی چې کوم دوکا ورکي دي مسلمانانو ته او په خپل خیال کې دوی الله ته دوکا ورکي، الله به دوی ته دغه دوکي سزا ورکي. الله دوی ته د دې دوکي سزا ورکون کې ذات دی. نو وهو خادعهم حقیقی معنا داسې د سیوا. او تفسیر بیان القرآن والا ارشاد فرمایي چې د خادعهم مطلب دا دی
چې دوی په دې خپل خیال او ګمان کې داسې دي چې موږ دی خوا مسلمانان دوکه کوو د هغوی نه مال اخلو په غنیمتونو کې حصې اخلو او دی خوا هم د کافرانو د یهودو سره عیسیانو سره تعلق دی د هغوی نه مال قبضه کوو الله تعالی دوی ته مهلت ورکوي پړې پې ورسس کړی دی او یکدم یې نه رانیسي عذاب نه ورکوي نو د الله تعالی دوی ته دا مهلت ورکول دی خبرې دوی په دوکه کې اچولې دي چې ګنې بس مونږ خو کامیاب شو او دغه دې اوسه پورې نه الله راګیر کړو نه د الله پیغمبر زمونږ راګیرېدل نشته مونږ څوک نشي راګیرولی نو الله تعالی دوی ته مهلت ورکوي د الله دوی ته دا مهلت ورکول داسې دي لکه چې الله دوی ته دوکه ورکوي دوی یې په دوکه کې اچولي دي سیبه او یکدم به پې عزرائیل علیه السلام راشي او رو به نیسي او د الله پکړ چې راشي ان بطش ربک لشدید ستا د رب پکړ ډېر سخت دی بیا به د دوی د خلاصي لاره نه وي او پیغمبر علیه السلام او صحابه ونیول سیبه کومو ځایونو کې ونیول او دویمه خبره ورسره نه وکړې سرونه یې تیوال وی وجل نو چې مسلمانانو به په منافقت گیر کړل نو دوی به وجل او که یهود او عیسیانو او کافرانو ته به پته ولګي دا چې دا خو موږ له دوکه راکوي په اصل کې د مسلمانانو ملګري دي نو هلته به هغوی وجل دلته به دوی وجل نو د تیښتې لاره به یې بیا نه وه واذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا دا د دوی یو بل بد عادت و چې کله به هم د مانځه وخت راغی نو منافقان به مانځه ته نه ودرېدل جمعات ته به نه راتلل او که راتلل به ډېر په نه زړه به راتلل په ماتې زړه به راتلل خپې به یې ځان پسې راښکلي او ناراسته چیمړې کېدل بسې به او دا به د ډېرې بدې ورځې راتلل ګنې زړه به یې نه په مانځه باندې خو دې خو چې مسلمانانو ته حضور پاک ته ځان مسلمان ښکاره کولو نو د هغې دپاره خو څه ثبوت هم پکار و که نه څه لیسن سرټیفیکیټ هم پکار و نو هغه دا و چې حضور پاک او صحابو سره به په یو جومات کې په یو صف کې ودرېدل وی وګوره مونږ ستاسو په شانتي مونځونه کوو باقي چې مانځه ته به ودرېدل نو په زړه به یې دومره غټ باټا ناستو صیبه په زړه به یې بوج راغی مونځ کول به ورته ګران او دا مونځ به صرف د ریاکارۍ دپاره کولو د مسلمانانو ته د ښودلو دپاره چې دوی مونږ په مانځه وویني او داسې وګڼي لکه د خپل ځان په شانتې را باندې خیال او ګمانو کې چې ګنې دوی مسلمانان دي الله وی دوی چې مانځه ته ودرېږي قامو کساله ډېر ناراستیا سستۍ سره ودرېږي یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا خلکو ته د ریاکارۍ دپاره مونځ کوي او الله نه یادوي ډېر کم د الله ذکر اذکار کوي هغه چې لږ کم کوي هغه هم د خلکو د ښودنې دپاره کوي د الله د رضا دپاره نه کوي مذبذبین بین ذالک مذبذب لفظ په عربی ژبه کې استعمالیږي د دې لفظ خپله معنی دی شک کوونکي حیران او پریشانه اردو کې وایي ډګمګانې والا چې یو څوک په لړزان وي صیبه او په شک کې وي متردد کله یو خوا تاویږي او کله بل خوا تاویږي یو بنده یو کار کول غواړي او کوي نو کله یو قدم ورمخکې شي وایي یاره کوم بیا یو قدم را وروستو چې وي یاره نه کومه نو سات کې کار شروع کوي او سات کې پرېږدي سات کې د کار کولو اراده کوي او سات کې د کار کول نه وروستو کېږي دا مذبذبین بین ذالک الله وایي دوی شک کوونکي دي شکمن دي په مابین د کفر او د اسلام کې چې مسلمانانو د فتح او غنیمتونه ویني نو دی خوا راوړي زړه اسلام طرف ته راشي چېرې لکه اسلام کې ایمان کې خو چې کامیابي ده او چې د کافرانو ظاهري غلبه ویني نو هغه طرف ته ورته وشي صیبه نو د اسلام او د کفر په دې منځ کې ځوړند ولاړ دي او نه د دې طرف دی او نه د دې طرف دی لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء نه د مسلمانانو د طرف دی په حقیقت کې یکسویه سره ولا اله هؤلاء او نه د کافرانو د طرف دی په حقیقت کې یکسویه سره یعنی نه کفر طرف ته اوړي چې کفر ښکاره کړي او ځان سوچه کافر ښکاره کړي صاحبه د کفر لاره اختیار کړي او نه اسلام طرف ته پوره راځي چې ځان مسلمان ښکاره کړي او حقیقت کې په اسلام باندې عمل وکړي د کفر او د اسلام ترمنځ ولاړ دي نو انجام به څه شي انجام به بد شي ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا چا لره چې الله ګمراه کړي الله وایي ته به بیا د هدایت د کامیابۍ او د بچ کېدو لاره بیا نه مومي هېڅ چېرې به دې کامیابه نه شي هغه اردو کې شاعر وایي نه ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے
نه خدا هی ملا نه وصال صنم، نه د دې طرف شو نه د دې طرف شو، نه ورته خدای ملو شو او نه ورته د محبوبي ملاقات ملو شو زیبا، په یو کې هم نشو زیبا. او پښتانه وایي هندوستړي او خدای ناراضه، هسې به ځان ستړي کوو نو د حضور پاک سره به په یو صف کې منځونه کول د صحابو سره، نو هسې به ځان ستړي کوو نو په زړه کې خو یې کفر پروت و، نو الله تېنه ناراضه اوسئ. الله په ګمراهۍ کې اخته کړي. یا ایها الذین آمنوا، الله مؤمنانو ته حکم کوي لا تتخذوا الکافر، مسلمانانو ګورې د کافرانو سره دوستانه تعلقات مه ساتئ، من دون المؤمنین علاوه د مؤمنان، چې مسلمان پرېږدي او د کافر سره تعلقات جوړي، د کافر سره دوستی کوي. الله وایي د کافر سره دوستی مه کوه، د کافر دوستی بده ده، د کافر په دوستی کې د مسلمان هېڅ فایده نشته صاحبه. نو دی به د کافر سره دوستانه تعلقات نه ساتي د زړه نه، که تجارتي تعلقات ورسره ساتي نو دي ساتي ورسره، تجارت د کافر سره هم کولی شي صاحبه، حضور پاک کړي دي، صحابه کرام هم کړي دي، نورم ورسره د معاشرتي تعلقات ورسره ساتلی شي صاحبه. ستا د ملک بارډر د یو کافر ملک سره لګېدلی دي، نو داسې سرحداتو والا تعلقات ورسره ساتلی شي، وساته ورسره. خو د زړه تعلقات چې د زړه مینه دی د کافر سره پیدا شي او زړه ته دې رانږدې شي، د دې نه چورلټ منه راغلی د داسې به نه کې. که د کافرو سره داسې تعلقات پیدا کړل، مسلمانان به د ایمان نه خلاص شي صاحبه، اسلام به په ځای پاتې شي او کفر به زړونو ته راننوځي. نو الله وایي د کافر سره دوستي مه کوئ. اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، مسلمانه ته دا غواړي چې الله تعالی دا په خپل ځان باندې د عذاب ورکولو څه لاره جوړه کړي، ته دا غواړې چې الله تعالی عذاب درکړي، دا خو نه غواړې. نو چې نه غواړې نو د کافرو سره دوستي مه کوه، چې د کافرو سره دوستي کې یا به کافر شي یا به منافق شي. نو چې کافر او منافق شي نو الله تعالی دپاره به تا ته د عذاب ورکولو یو ښکاره دلیل پیدا شي او ښکاره لاره به پیدا شي، تا ته د عذاب ورکولو کې به بیا څه د انکار کولو څه ګنجایش پاتې نه شي، په عذاب کې به راګیر شي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، د جهنم په کندو کې یو کند ده او هغه د جهنم د تمامو کندو نه لاندې ده، په ویښ کې ده. یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معراج په شپه باندې د الله تعالی ملاقات له دیدن لتلی، نو د جنت او د جهنم سیل یې کولو. نو وی جبرائیل علیه الصلاة والسلام سره د جهنم په هغه مرحلو باندې ګرځېدل، نو وی ناګانه کې یو درز آواز وشو لکه لاندې چې یو څیز وغورځېږي د بره نه. نو وی جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته حضور پاک وایي چې جبرائیله دا آواز د څه؟ نو وی هغې ورته عرض وکړو چې د الله محبوبه پیغمبره، کله نه چې جهنم پیدا شوي دي او الله پیدا کړی دي، نو الله جل شانه یو فرشتې ته حکم وکړو، نو هغه فرشتې د جهنم هغه لاندې کندې ته یو کاڼی وغورځو، نو دا دونه موده هغه کاڼی لاندې روانو 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 روانو، اوس د جهنم د کندې هغه ویښته ورسېدو، دا اواز د هغې و. یعنی دومره لاندې په منځ کې څه سوونه زرګونه لکونه کروډونه ممکنه ده چې اربونه کاله پکې تېر شوي وي صاحبه. او دقه لاندې کندې ته ویل کېږي درک الاسفل، نچلا درجه، هغه د ټولو لاندې طبقه او لاندې درجه. نو الله جل شانه ارشاد فرمایي چې دا منافقان به په جهنم کې په هغه لاندې کنده کوي، پښتانه ورته اتشین دودخ وایي صاحب، اتشین دودخ، هغه لاندې کنده دا به د منافقانو ځای وي. یعنی دې منافقانو ته به الله د کافرانو نه هم سخت عذاب ورکوي، ځکه چې د دوی دا کفر د کافرانو د کفر نه زیات سختو، پټ پټو د لستوڼي مارانو که رسېبه، کفر یې ډېر سختو، ځان به مسلمان ښکاره کو او و به مسلمان نه. د مسلمانانو جاسوسي به یې کوله، د حضور پاک او د صحابو جاسوسي به یې کوله، کافرانو ته به یې د دوی خبرونه وړل صاحبه، او د مسلمانانو حوصلې به یې ښکته کولې او کافر به یې پرې اوچتو، هغه به یې پرې راګرمه. د دوی دا کفر ډېر خطرناک و، نو عذاب به هم د دوی دپاره ډېر خطرناک وي. ولن تجد لهم نصیرا، د دوی دپاره به ته مددګار ونه مومې الا الذین تابوا. الله تعالی ورته ګوره بیا هم د توبې دروازه کلو کړه چې منافقانو دپاره عذابونه ډېر سختي، خو که یو منافق داسې دی چې هغه کې احساس پیدا شو او د خپل ګناهونو احساس ورته شو او توبه وویستله،
او د توبې نه پس یې بیا منافقت پرېښودو د خپل زړه او د خپلو اعمالو اصلاح یې وکړله بیا نیک عمله زندگی شروع کړله واعتصموا بحبل الله او بالله د الله تعالی رسې یعنی قرآن یې مضبوطیا سره ونیولو د الله په حکمونو د پیغمبر په طریقو یې عمل شروع کړو واخلصوا دینهم لله او خپل دین یې د الله دپاره خالص کړلو خالص د الله بندگی او عبادت یې شروع کړو نو الله وایي فاولئک مع المؤمنین بیا د دوی دپاره د جهنم عذابونه نشته ښه دوی به د جنت په نعمتونو کې د نورو مؤمنانو سره وي وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما او چې دوی په رښتیا مسلمان شو مؤمن شو نو مؤمنانو ته به الله تعالی ډېر لوی اجر ورکړي نو چې مؤمنانو ته اجر ورکوي نو دا منافق چې توبهګار شوي دي او ځان یې کلک مسلمان جوړ کړی دی ده ته به هم الله تعالی ډېر لوی اجر ورکړي ما یفعل الله بعذابکم الله تعالی وایي ارشاد فرمای دا ډېر په یو ناشنا انداز کې دا جمله ده مور پلار بچی ته وعظ کوي که نه د یو بد کار نه منې کوي او د سزا نه هم ویری چې ګوره سزا دله راکوم که دا غلط کار دی وکړو نو سزا در کوم په دې اخره کې ورته وایي یا لکه چې ته غلط کار نه کې نو په ما څه سنډاخ پېښې ده چې تاله سزا راکومه ما ته تاله په سزا راکولو کې څه میلاویږي تا د سزا راکولو کې خو ما ته څه خوند نه میلاویږي خو سزا خو زه د دې لپاره در کومه چې د دې بدو عملونو نه دې منې کومه دغه انداز کې الله دا خبره کوي که تاسو چرته شکر ادا کړلو او د الله په ذات هم ایمان راوړلو نو الله تعالی لره بیا تاسو ته عذاب راکولو باندې څه میلاویږي الله څه کوي چې تاسو ته عذاب درکوي الله خو تاسو پیدا کړی یې تاسو د الله مخلوق یې او الله د هر بنده سره د اویو میندو نه زیاته مینه کوي نو یو مور بچی ازارول غواړي نو کوم ذات چې د بنده سره د اویو میندو نه زیاته مینه کوي هغه ذات به دغه بنده ته عذاب ورکولو باندې خوشحاله شي نه خفه کېږي به پې الله تاسو ته عذاب راکول نه غواړي که درکوي نو دا به د عدل او د انصاف تقاضا وي دا عذاب به د دې دپاره وي حضرت موسی علیه السلام په یو موقع باندې خپل قوم ته خیرې وکړې بددعا یې وکړله فرعون ته او د هغه لښکر ته او خدایه بس دا ټول سټ وټ که ختم یې که لرې که یو هم پکې ژوندی مه پرېږده نو الله جل شانه عذاب کې لږ تاخیر راوستو فورا عذاب رانغی نو موسی علیه السلام الله جل شانه ته عرض وکړو یا الله زه وایم چې خدایه دا قوم تباه و برباد کړي او ته یې تباه کړې زما د آخري نه قبلې وی الله جل شانه ورته وی چې موسی صبر کوه او نرمی کوه صبر کوه او تعدی مه کوه زه په دې خپلو بندګانو خفه کېږم وی یا الله په دې کافرانو هم خفه کېږي نو وی موسی علیه السلام ته الله وی چې داسې چلو که د خاورې نه یو څو لوښي جوړ که دا کولال چې لوښي جوړوي که نه منګي جوړوي د خاورې نه یو څو لوښي جوړ که نو موسی علیه السلام څو ورځې یا څو هفتې لګیو هغه لوښي یې جوړ کړل سیوه او ډېر په خوارۍ او په محنت باندې د غره نه وله سره خاوره راوړله او هغې تیار کړل الله ورته بیا وی چې اوس انور ته کېږده چې اوچ شي چې انور ته یې کېښودل هغه اوچ شو ټنګار یې جوړ کړو وی الله ورته چې موسی دا لوښي مات که ټوټې ټوټې یې که نو موسی علیه السلام ورته وی چې یا الله ډېر په خوارۍ مې جوړ کړي دي او ډېره خواري مې ورسره وکړه دونه د هغه ځای نه مې خاوره راوړه دونه مې پروازې ورغولي او دا خو ما د زړه په ډېر مینه او په محبت جوړ کړي دي او دونه په خوارۍ زارۍ مې جوړ کړي نو چې تیار شول او د فایدې حاصلولو شو نو خدای اوس وایي چې ټوټې ټوټې یې که زړه مې ورسره پړق شوي که ماتو مې الله جل شانه ورته وایي چې موسی دا خو ستا لوښي دي او لږ غونتې کې دي ته پې دومره خفه کېږي نو زما دا بندګان خو زما مخلوق دي زما لوښي دي ما پیدا کړي دي په خپل قدرت باندې نو چې ته ماته وایې چې دوی له عذاب ورکه او تاسو تالانې کا او فنې کا نو زما چته زما رحم دا نه برداشت کړي چې زه د خپل بندګان او عذابوم او دوی له عذاب ورکم الله جل شانه وی موسی صبر کوه دوی ته الله هدایت نصیب کی نو ډیرو ته الله هدایت نصیب کو او چې دا چا هدایت په نصیب کینو بیا الله سره د فرعون په دریای نیل باندې غرق کړل نو الله یو بنده ته عذاب ورکول نه غواړي خو که ورکوي صرف د دې وجې نه چې دا د الله د عدل او د انصاف تقاضا ده که عذاب نه ورکوي او دوی په ظلم او په کفر کې اخته وي نو خو ټوله دنیا به بیا ظالمان شي نو هر سړی به په ظلم زړور شي بیا خو به الله عادل ذات نه وي
نو دا سزا ورکول دا عذاب ورکول دا د الله د عدل تقاضا الله وی ته شکر گزار بنده جوړ شه ایمان وروړه ما ته څه ملاوي کی ته په عذاب را کول باندې زه تعالی چرې عذاب نه راکوم الله ډیر قدردان ذات دی ان المنافقین بیشک منافقان یخادعون الله دوک ورکی الله تعالی تا پخپل خیال او ګمان کی وهو خادعهم او حال دادی چې الله تعالی دوی ته د دوی د دې دوکي سزا ورکون کی دی ډیر زر به دوی ته سزا ورکی و اذا قاموا الى الصلاه او هر کله چې دوی ودریږي مانځه طرف ته قاموا کسالا نو ودریږي د ناراست په حالت کې پسسته سره یراؤون الناس دوی خود نه کوي خلکو ته ریاکاری کوي خلکو ته ولا یذکرون الله او نه یادې دوی الله تعالی لرا الا قلیلا مگر ډیر لګ او غم در یاد پروي مذبذبین بین ذالک دوی زولندې پمینس د کفر او د اسلام کې مذبذبین بین ذالک دوی شکمندي پمینس د کفر او د اسلام کی لا اله اولئ نددی خلق په طرف باندې دي یعنی د مسلمانانو ولا اله اولئ او نددی نور خلق په طرف باندې دي یعنی د کافرانو ومن يضلل الله او چاله رچ الله تعالی گمراه کی فلن تجد له سبیلا پس ته هیڅ چر بیان امید د پاره د خلاصي سلاره د هدایت سلاره د کامیابی سلاره یا ایها الذين امنوا اے د ایمان خاوندانو لا تتخذوا الكافرین تاسو منی سے کافرانو لرا اولیاء په دوسته باندې من دون المؤمنین الا ود مؤمناننا اتريدون آیا غواړئ تاسو ان تجعلوا لله چې تاسو وګرځوئ د الله تعالی د پاره علیکم د خپل ځان خلاف سلطانا مبینا ښکار دلیل ښکار د عذاب ورکول لاره ان المنافقین بشک منافقان با فی الدرک الاسفل فاغلان د کند کی وی من النار د جهنمنا ولن تجد لهم نصيرا او هیڅ چربت بیان امید دوی د پاره سوک مدد کون کی سوک مددگارا الا الذين مگر هغه خلق تابو چې توبه او وستلا واصلحوا او د ځان اصلاح وکړه واعتصموا بالله کی یو لفظ محذوف تي واعتصموا بحبل الله او د الله رسي په مضبوطیا سره اونې ولا یعنی قران پاک واخلصوا دينهم لله او خپل دین خالص د الله تعالی د رضا د پاره کړلو فاولئک فصمدق خلق با مع المؤمنین د مؤمنانو سروي وسوف يؤتي الله المؤمنين او زرد چې الله تعالی به ورکی مؤمنانو ته اجرا عظیما ډیر لوی اجر ما يفعل الله بعذابكم سکی الله تعالی تاسو ته په عذاب ورکولو باندې ان شکرتم کشرت تاسو شکر ادا کې وآمنتم او ایمان راوړې وکان الله شاکرا علیما او الله تعالی ډیر قدردان او خبردار علم والا ذات دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.